बोली महात्मा हरिदास जी की शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचन आलोचना रे आमे आलोचना करिया को जाउचे। गत अध्याय आमे आलोचना करूथिली को विषय ना महापुरुष कहले मोर नीति हेउची या मोर स्वभाव हेउची या रामचंद्र रे तू मते पचारिलु बोली मु तो आगे कहूची कलिजुगर भविष्यत क्षुदातुर हेले अर्ण लोड़ा हुए तेमंते रीति मोहर न पूछिले अबा कहीं कहती प्रयोजन नाही मोर। सत्य को शुणिया पाई आमे समस्ते प्रस्तुत रहिबा दरकार। सत्य को ग्रहण करंतु। ज्ञानी गुणी मंडली सुधियानी सत्य को ग्रहण करिया पाई साहस दरकार। सत्य को ग्रहण करिया पाई से बड़ी कहंतिनी से बड़ी दिल दरकार, से बड़ी मानसिकता दरकार। सत्य को ग्रहण करिया पाई से बड़ी मानसिकता दरकार, से बड़ी साधना दरकार, से बड़ी पात्रता दरकार, से बड़ी योग्यता दरकार। यदि योग्यता नहीं, पात्रता नहीं, साधना नहीं ताले सत्य को केबेले आपण सहजे ग्रहण करि परिबे नाही। आ मालिका जो सत्य वचन पूर्व भानु हवा पश्चिमे जीवा अच्युत वचन मिथ्या नहिब। अच्युत वचन मिथ्या नहिब। अच्युत वचन मिथ्या नहिब। राम रे पूर्व भानु अबा पश्चिमे जीव अच्युत वचन मिथ्या नहिब। पर्वत शिखरे उठिबा पाई अच्युत वचन मिथ्या नहाई। अच्युत वचन मिथ्या नुहाई। अच्युत वचन मिथ्या नुहाई। पर्वत शिखरे कोई फुटिब कोई अच्युत वचन मिथ्या नुह। ये मिछ नुह, ये सत। मालिका सत सत्य वचन किंतु आपको शुणिया पाई ये सत को शुणिया पाई सेतिकी साहस थिबा दरकार, सेतिकी धैर्य थिबा दरकार, सेतिकी पात्रता थिबा दरकार, सेतिकी योग्यता थिबा दरकार। यदि नाही ताले शुणी परिबा नाही। आ शुणिले भी ए ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जाने द्वंद्व सेठी आसीबो, सेठी प्रश्नवाची सृष्टि हेई जिवो, सेठी समालोचना आरंभ हेई जिवो। यदि सत्य शुणिया पाई, सत्य को हजम करिया पाई सत्साहस नाही बा धैर्य नाही, पात्रता योग्यता नाही ताले सेठी समालोचना सृष्टि हेई जाय। सेठी सेई कथा उपरे से शास्त्र उपरे समालोचना सृष्टि हो जाए नहीं। तेणु महापुरुष कहते बाबू रे ये मोर सत्य वचन मालिका आलोचना करुले कौन ना तेरा जन्म तेरा जुग परी लागे मते सिना रामदास किछि बाकी थीब चतुर्दश जन्मे जीवी मु प्रभुर पास। जीवी मु प्रभुर पास हे सुजने। जीवी मु प्रभुर पास। जीवी मु प्रभुर पास हे सुजने। जीवी मु प्रभुर पास। तेरा जन्म तेरा जुग परी लागे मोती सिना रामदास। आलोचना करनी कथा ये थर थर करी मु 13 थर कली जुगर जन्म हेबी। आत्मा अमर कहूथिले पुणी पुनश्च जन्म अछि। अध्यात्म शास्त्र को यदि आम अवलोकन करिबा, अध्यात्म शास्त्र को यदि अनुसरण करिबा, जे ताकू पढ़ी थिबा शुणी थिबा जानिचे कथा आत्मा अमर पुणी पुनर्जन्म रहिछि। विज्ञान मध्य आज स्वीकार कलानी।
आध्यात्म एवं विज्ञान उभय परिपूरक अतीतर आम आलोचना कर विषय तेणु ये थर थर करी मु 13 थर कली जुगर जन्म हेबी महापुरुष कही आम कहते से कथा आ जुगाब्दी गीतारे महापुरुष को प्रमाण देले कोटी कोटी मु जन्म होती 13 थर मु कोटी कोटी जन्म होती ना 12 जन्म मोर सिद्धांत विचार अच्युत दास प्रकाश आदि समय इंद्र कालिया त्रिलोचन शंभो दास त्रिलोचन शंभो दास हे सुजने त्रिलोचन शंभु दास त्रिलोचन शंभु दास हे सुजने त्रिलोचन शंभु दास। मालिकार नाम हूँ जुगाब्दी गीता। ये जुगाब्दी गीतार कौन कहले महापुरुष कौन कहते बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कौन कहले जुगाब्दी गीतारे ना 12 जन्म मोर सिद्धांत विचार अच्युत दास प्रकाश ये सिद्धांत मु देइछि हे रामदास 12 जन्म हाड़ी समय उपेन्द्र कालिया त्रिलोचन शंभुदास ई जन्म मुझे आलोचना करी अगणी जे कान्हो भिकारी जे बीनो जगन्नाथ जे नायक बलराम जे खुंटिया नाम मोर कलकी प्रकाश ठीका कलकी प्रकाश ठीक हे सुजने कलकी प्रकाश ठीक कलकी प्रकाश ठीक हे सुजने कलकी प्रकाश ठीक बोले अगणी जे कानु भिकारी जे बिनु जगन्नाथ जे नायक बलराम जे खुंटिया नाम मोर कलकी प्रकाश ठीक यही नाम मु जन्म हो गले शेष जन्म कलकी प्रकाश ही महापुरुष कहले कौटी कौटी मु जन्म होती यही जन्म गुड़िक उपेन्द्र भंज रघु अरक्षित हरिदास एवं महापुरुष कहते त्रिलोचन अभिमन्यु सामंग सिंहार ये महापुरुष गोटे गोटे जन्म तेणु ये सब जन्म गुड़िक मु कौ जगार होती थर थर कर 13 थर जन्म महापुरुष ये ज्ञानी गुणी मंडली ये कथा को जुगाब्दी गीतारे कहिचंदी और कहले ना नेमाळ छलिया घुमुसरा कोआ 12 पण सिंह देशा तिलकणा कमलोचन पुर बालीपाटणा प्रकाश बालीपाटणा प्रकाश हे सुजने बालीपाटणा प्रकाश बालीपाटणा प्रकाश हे सुजने बालीपाटणा प्रकाश नेमाळ छड़िया घुमुसर कुआखिया 12 पण सिंह ई स्थान गुड़िक रामचंद्र मोर जन्म गुड़िक जो जन्म गुड़िक आलोचना बा मु करी तुम आगे आगु यही जन्म मोर हम ता यही जगार सब हम आउ सारंग देश रे महापात्र घरे खुंटिया राम होइबा तेबे तो जानिबो बरजनंदन कलकी प्रकाश हेबा कलकी प्रकाश हेब हे सुजने कलकी प्रकाश हेब कलकी प्रकाश हेब हे सुजने कलकी प्रकाश हेब। सदैयाने ज्ञानी गुणी मंडली ई स्थान रे कलिजुगरे मु जन्म होइथिबी सेइथिबे गुरु भक्ति गीता 31 छांद 25 रु 30 पृष्ठा 78 गीता भीतर महापुरुष अच्युतंकर गोटे अनन्य गीता जार नाम हूँ गुरु भक्ति गीता आ से गुरु भक्ति गीतार 25 रु 30 पृष्ठा 31 छांद
କ'ଣ କହିଲେ ନା ଗୋଲ କରେ ସୁଦାମ ଯେ ନାମ ମୋର ଜାଣ ବାବୁ ନାମ ମୋର ଜାଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ କୃପା ଜାଣା ନାମ ହୁଏ ପୁଣ ବାବୁ ବାବୁ ନାମ ହୁଏ ପୁଣ ଗୋଲକରେ ସୁଦାମ ଯେ ନାମ ମୋର ଜାଣ ମୁଁ ଗୋଲକର ସେଇ ସୁଦାମ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ କୃପା ଜଳ ନାମ ହୁଏ ପୁଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୁଁ କୃପା ଜଳ ଋଷିଥିଲି ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ନାଳା ଶ୍ରୀରାମ ଗହଣେ ବାବୁ ବାବୁ ଶ୍ରୀରାମ ଗହଣେ ଦ୍ୱାପରେ ସୁଦାମ ନାମ ଗୁରୁ ରଖିବଣେ ବାବୁ ବାବୁ ଗୁରୁ ରାଖି ଗଲେ କହିଲେ ଗୋଲକରେ ସୁଦାମ ମୋର ମୁଁ ଗୋଲକର ସେଇ ସୁଦାମ ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମୁଁ ଗାଈ ଚରଉଥିଲି ସୁଦାମ ନାମ ମୋର ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଲକ ଧାମରେ ସେଇ ଗୋଲକର ମୁଁ ସୁଦାମ ଥିଲି ତାପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୁଁ କୃପାଜଳ ହେଲି ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ନଳ ଶ୍ରୀରାମ ଗହଣେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମୋର ନାମ ଥିଲା ନଳ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ନଳ ଥିଲି ଆଉ ଦ୍ୱାପରେ ସୁଦାମ ନାମ ଗୋରୁ ରଖିବଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ ସୁଦାମ ଥିଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଁ ବାଲ୍ୟ ସଖା ସୁଦାମ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ନବଦ୍ୱୀପେ ସିନ୍ଧୁ ରାଜେ ନନ୍ଦ ନାମ ମୋର ବାବୁ ନନ୍ଦ ନାମ ମୋର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପୁଣି ନଦୀ ଆଠାବର ବାବୁ ନଦିଆ ଠାବର ନବଦ୍ୱୀପେ ସିନ୍ଦୁରା ନନ୍ଦ ଯେ ନାମ ମୋର ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ସିନ୍ଦୁରାନନ୍ଦ ଭାବରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପୁଣି ନଦିଆ ଠାବର ସେଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ୟାପରେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ଜାତ ରଘୁଅର ଖିତ ବାବୁ ରଘୁଆର କ୍ଷିତ ନେମାଳ ସ୍ଥଳରେ ନାମ ଜାତ ମୋ ଅଚ୍ୟୁତ ବାବୁ ବାବୁ ଜାତ ମୋ ଚ୍ୟୁତ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଜାତ ରଘୁଅ ରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ନେମାଳ ସ୍ଥଳରେ ଜାତ ନାମ ମୋ ଅଚ୍ୟୁତ ନେମାଳର ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ କୁଣ୍ଡୀନଗର ଗ୍ରାମେ ଜାତ ପଶୁପତ୍ର ହେବି ବାବୁ ପଶୁପତ୍ର ହେବି ବିରଜା ମଧ୍ୟରେ ନାମ କେଶବ ଭଜିବି ବାବୁ କେଶବ ରିବି ବାବୁରେ କୁଣ୍ଡୀ ନଗର ଗ୍ରାମେ କୁଣ୍ଡୀ ନଗର ନେମାଳ ଠାରୁ ସାଲେପୁର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଇଏ କୁଣ୍ଡୀ କ୍ଷେତ୍ର କହନ୍ତି କୁଣ୍ଡୀ ନଗର ସେଇ କୁଣ୍ଡୀ ନଗର ଗ୍ରାମେ ଜାତ ପଶୁପତ୍ର ହେବି ବିରଜା ମଧ୍ୟରେ ନାମ କେଶବ ଭଜିବି ମହାପୁରୁଷ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା 31 ଛାନ୍ଦରେ 25 ରୁ 30 ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଦଉଛୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି ମହାପୁରୁଷ এই কথাକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତକୀ ଫୁଲ ମାଳିକାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କେତକୀ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରେ ଶ୍ରୀହରି କରୁଣା ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଲା କେତକୀ ଫୁଲ ସୁଦାମକୁ ଦୟା ହେଲା କେତକୀ ଫୁଲ ସୁଦାମକୁ ଦୟା ହେଲା କେତକୀ ଫୁଲ ସୁଦାମକୁ ଦୟା ହେଲା କେତକୀ ଫୁଲ
ଶ୍ରୀହରି କରୁଣା ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଲା। ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ସୁଦାମକୁ ଦୟା ହେଲା। ସୁଦାମକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ। କେ ଦ୍ୱାପରେ ମୁଁ ସୁଦାମ, ଦ୍ୱାପର ମୁଁ ସୁଦାମ, ନଦିଆ ସିନ୍ଦୁରା ନନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣ କେତ କି ଫୁଲା ଅଚ୍ୟୁତ ଅଟେ ମୋ ନାମ, କେତା କି ଫୁଲା ଅଚ୍ୟୁତ ଅଟେ ମୋ ନାମ, କେତା କି ଫୁଲା ଅଚ୍ୟୁତାଟେ ମୋ ନାମ, କେତା କି ଫୁଲା। ଦ୍ୱାପର ମୁଁ ସୁଦାମ ନଦିଆ ସିନ୍ଦୁରାନ, ସେଇ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ପୁଣି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କେତକୀ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ, ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା 31 ଛନ୍ଦରେ କହିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ କେତକୀ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ମୁଁ ସୁଦାମ ନଦିଆ ସିନ୍ଦୁରା ନନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣ, କେତକୀ ଫୁଲ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଟେ ମୋ ନାମ। ଜନ୍ମ ହେଲି କୋଉଠି ନା ଦୀନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହର, ଜନମିଲି ପଦ୍ମା ବତୀ ଉଦର, କେତା କି ଫୁଲା ତିଳକଣାରେ କଳିର, କେତା କି ଫୁଲା ତିଳକଣାରେ କଳିର, କେତା କି ଫୁଲା ତିଳକଣାରେ କଳିରା, କେତା କି ଫୁଲା। କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲି ନା ଦୀନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହର, ଜନମିଲି ପଦ୍ମାବତୀ ଉଦର, କେତକୀ ଫୁଲ ତିଳକଣାରେ କଳିର। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି କେତକୀ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ। ମାଙ୍କ ନାମ ହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ। ୟାଙ୍କର ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତ ହେଇ ମୁଁ ତିଳକଣା ନାମକ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଲି। ତିଳକଣାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଗବେଷକ ମାନେ, ଅନେକ ମାଳିକାକାର ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଭିନ୍ନ 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 ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମହାପୁରୁଷ ପୁରୀ ନିକଟରେ ସେଇଠି କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ତିଳକଣା ଏଠାରେ, କେତେକ କହନ୍ତି ପୁରୀ ନିକଟରେ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏ ତିଳକଣାଟି କୋଉଠି, ତିଳକଣାଟି କୋଉଠି ହେଇଥିବ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ତାଙ୍କ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ଉତ୍ତର ଭାଗିଣ ତିଳକଣା ବୋଲି ଯେ ଗ୍ରାମ ନାମ, ସେଠାରେ ହୋଇଲି ଜାତ ଯେ ପଦ୍ମାବତୀ ଗର୍ଭ ଜନମ ଲଭିଲି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋର ତାତ ଯେ। କଣ କହିଲେ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲେ ମୋ ଜନ୍ମଟା ଯୋଉ ତିଳକଣା ଗାଁରେ ହେଇଥିବ, ସେ ତିଳକଣାଟି କେଉଁଠି ହେଇଥିବ। ଅନେକ ଗବେଷକ ମାନେ, ଅନେକ ମାଳିକାକାର ମାନେ ହୁଏତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତାହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ତିଳକଣାଟି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ନିକଟରେ ହେଇଥିବ। ସେଇଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି। ଯୋଉ ତିଳକଣା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ନିକଟରେ ହେଇଥିବ। କହିଲେ ପରା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ଉତ୍ତର ଭାଗିଣ ତିଳକଣା ବୋଲି ଯେ ଗ୍ରାମ ନାମ, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ଉତ୍ତରରେ ଯେଉଁ ତିଳକଣା ବୋଲି ଗାଁଟି ଥିବ ସେଇଠାରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଆକୁ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ପଦ୍ମବନ ଭୂମି ମୋତେ ମିଳିଲା, କେତା କି ଫୁଲା ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେଲା, କେତା କି ଫୁଲା ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେଲା, କେତା କି ଫୁଲା ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେଲା, କେତା କି ଫୁଲା। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେ ତିଳକଣା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନିକଟରେ ହେଇଥିବ। ଶ୍ରୀହରି କରୁଣା ମୋତେ ହୋଇଲା, ଆଉ ମୋର ଏଇଠାରେ ଜନ୍ମ, ଅଚ୍ୟୁତ ନାମ ମୋ କଳିରେ ହେଲା। ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ଉତ୍ତର ଭାଗିଣ
ତିଳକଣା ବୋଲି ଯେ ଗ୍ରାମ ନାମ ସେଠାରେ ହୋଇଲି ଜାତ ଯେ ପଦ୍ମାବତୀ ଗର୍ଭ ଜନମ ଲଭିଣ ଜନମ ହୋଇଲି ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋର ତାତ ଯେ। ତେଣୁ ତିଳକଣାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଇଲେ ଏଇଠି ହେଇଥିବ ତିଳକଣା ଗାଁ। ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଧିଜାନି ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।